हाणे असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर صحافی تجزیہ نگار اظہر سید صاحب. انہوں سے معلوم کریں تھا. اظہر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جوائن کیا. اظہر صاحب کہاں دیکھ رہے ہیں یہ سچویشن جاتے ہوئے؟ کیا میرا مدعا یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان کو کس حد تک جانا چاہیے اس امریکن جو اٹیک ہوئے ہیں ایرانی تنصیبات پر، اس کے بعد پاکستان کو کس حد تک جانا چاہیے؟ سر پاکستان کو اس میں پوری طاقت کے ساتھ اس کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن اسی طرح دینا چاہیے جس طرح افغانستان میں گڈ طالبان تھے، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ پھیلے گا اور آگے بڑھے گا، اور اگر تو یہ رجیم چینج ہو جاتی ہے ایران میں تو آگے پھر ہماری مخالف حکومت آ جائے گی، جو امریکی پراکسی ہوگی، جو ایک طرف سے انڈیا ہوگا، ایک طرف سے افغانستان ہوگا، اور ایک طرف سے اسرائیلی دوست حکومت آگے بیٹھ جائے گی. تو ہمارے پاس تو پھر سمندر بچے گا یا چین کے وہ پہاڑ بچیں گے جہاں سے ہم جا سکیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھرپور طریقے سے ایران کی مدد کریں، جیسے کہ چین کر رہا ہے، روس کر رہا ہے، خاموشی سے کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں مدد کرنی چاہیے اس کے ایران کی. اچھا، ایک چیز اس میں یہ بھی ہے، لیکن پاکستان کے امریکہ کے ساتھ ایک مسائل بھی ہیں، معاشی تنگی بھی ہمیں ہے. چین تو بہت حد تک ہمارے ساتھ ہے اور رہے گا، لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ کس حد تک جا سکتے ہیں. بالکل 90 ڈگری کا ٹرن لے کے تو نہیں چل سکتے. ایشو یہ ہے کہ اب جو ہے سپر پاور امریکہ نہیں رہا، دنیا کا ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں. اب چین سپر پاور بن چکا ہے اور یہ ہمارے والے بڑے اچھی طرح جانتے ہیں. تو جہاں تک ہمارے وہ ڈیفالٹ ہونے کا تعلق ہے تو اس سے ہم نکل آئے ہوئے ہیں. اب ہمارے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. اور جب یہ معاملہ آگے چلے گا، آگے بڑھے گا، تو پھر چائنیز ہیں پیچھے ہمارے کھڑے ہوئے، وہ بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے گوادر کے پاس کوئی امریکی پراکسی آگے بیٹھ جائے. تو ہمیں اب ڈرنا نہیں چاہیے اور کھل کے جو ہے یا خاموشی کے ساتھ جیسے ہم کرتے ہیں، ہم اس میں تجربے کار بھی ہیں، ہمیں ٹکنے نہیں دینا چاہیے ایران میں کسی امریکی پراکسی کو، چاہے وہ شاہ ایران سابق کا بیٹا ہو یا چاہے کوئی اور ہو. اچھا اظہر صاحب، آج جو وزیر دفاع اور وزیر خارجہ نے امریکہ کے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے ایک بات بڑی واضح کی. انہوں نے کہا جی ہمارا پہلے کبھی بھی مقصد رجیم چینج نہیں تھا ایران میں، ہمارا مقصد صرف اور صرف جوہری جو کوششیں تھیں ایران کی ان کو ختم کرنا تھا، اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، اب ہمارا اور کوئی مقصد نہیں. تو ہم اپنے مقصد ہم نے تکمیل کر لی ہے، لیکن انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم رجیم چینج نہیں کرنے والے. یہ 4 روز پہلے بھی اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو ہے، وہ ایک پریس ٹاک میں کہہ چکا ہے کہ ہمارا رجیم چینج کا پروگرام نہیں تھا. لیکن جب آپ اتنے بڑے پیمانے پر تباہی کرتے ہو، فوجی قیادت اڑا دیتے ہو، آپ سائنٹسٹ مار دیتے ہو، اور پھر آپ مسلسل حملے کر رہے ہوتے ہو، تو اس کے اثرات لامحالہ اسٹیٹ کے اوپر آتے ہیں. تو اس کے اثرات ہوں گے. یہ ایسے ہی فضول باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا اس کا چینج کرنا، ان کا یہی مقصد تھا. اور اب یہ چاہیں گے کہ ہم، اگر یہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہم نے اس کے جوہری پروگرام ختم کر دیں اور ہم واپس چلے جائیں، تو اب یہ ایسے نہیں ہوگا. اب یہ معاملہ پھیلے گا، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس معاملے میں امریکہ بچ کے نکل جائے، کیونکہ وہ دور تو گزر گیا جب امریکی معیشت جو تھی افغانستان اور عراق کی جنگیں سنبھال لیتی تھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ جو ایران میں اگر امریکی پھنس گئے تو زیادہ دیر اس کو سنبھال سکیں گے، کیونکہ وہ امریکن جو ہیں وہ بھی ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. انہوں نے پچھلے سال نومبر میں اپنا ڈیٹ کو جو تھا 36 ٹریلین ڈالر کیا تھا، تو اب ان کے 36 ٹریلین ڈالر سے بڑھ گیا ہے ڈیٹ، یعنی کہ وہ ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. اور ان کے پاس جولائی سے نومبر تک کا وقت ہے کہ وہ جی ڈی پی بڑھائیں اور اپنا ڈیٹ کو بڑھائیں، لیکن وہ بھی زیادہ دیر نہیں کر سکیں گے. ربڑ ایک خاص حد تک کھینچتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 3 دن پہلے فیڈرل ریزرو جو ہے امریکی ٹریجری جس کو کہتے ہیں، اس کے چیئرمین نے بڑی الارمنگ بات کی تھی کہ جو ٹیرف پالیسی ہے اس سے ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے اور اکانومی کو مشکلات ہو رہی ہیں. اور پھر جو انہوں نے بگ اینڈ بیوٹیفل بل پیش کیا ہے امریکن نے، یہ ٹرمپ نے، تو اس سے بھی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو دنیا کو چلا رہی ہیں، وہ جیسے مارکس، وہ ایلن میسک سے ناراض ہو گیا، اور بڑی کمپنیاں بھی ناراض ہو گئی. تو امریکن کے لیے سب اچھا نہیں ہے. وہ تو یہ چاہیں گے کہ ہم اب نکل جائیں یہاں سے. اسرائیل بھی چاہے گا کہ اس کو جو تباہی مچ رہی ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اب یہ معاملہ اتنی جلدی تھمے گا. یہ پھیلے گا اور انشاءاللہ یہ بہتر نتائج نکلیں گے اس سے. اچھا اظہر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران جس طریقے سے پہلے اکیلے سر یہ لڑائی لڑ رہا تھا اسرائیل سے، امریکہ بھی اس کے سامنے آ گیا ہے، تو ابھی بھی ایران اکیلے طور پر یہ لڑ سکتا ہے لڑائی؟ دیکھیں، دنیا میں کوئی ملک اکیلے نہیں لڑتا.
वियतनाम में अकेला अमेरिका अकेला वियतनामियों से नहीं लड़ रहा था, पीछे रशियन और चीनी भी थे। अफगानिस्तान में अमेरिका अकेला नहीं लड़ रहा था, पीछे पाकिस्तानी थे, रशियन थे, चीनी थे, जिन्होंने इसको यहाँ पे ट्रैप किया हुआ था। इराक में अमेरिका नहीं लड़ रहा था, उसके पीछे बहुत सारी और तंजीमें भी थी जो खामोश थे मदद। तो अकेला कोई भी नहीं होता, ईरान भी अकेला नहीं है। और ये स्ट्रेटेजिक मफाद हमारा और खित्ते के दूसरे ममालिक का यही है कि ईरान अकेला ना रहे, और ईरान अकेला नहीं रहेगा। अच्छा, आज जो वज़ीर ख़ारजा साहब ईरान के, वो पुतिन से मुलाकात के लिए पहुंच गए हैं मॉस्को, और वहां पर भी आप समझते हैं कि मॉस्को उनको पॉजिटिव रिस्पांस देगा? ज़ाहिर है वो मदद के लिए पहुंचे हैं, बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है। फिजिकली तो कोई मुल्क मदद नहीं करेगा, खुलेआम कोई भी नहीं करेगा, सफारती जुबान में इनकी हमायत का ऐलान कर देंगे, लेकिन जो असल चीजें होती हैं वो खामोशी से उनको दरकार चीजें पहुंचाना होता है। तो वो चाइनीज भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी कर रहे हैं, और रशियन भी करेंगे। तो अब इसको कोशिश करेंगे कि अमेरिकन जो हैं ये फंस जाएं, यहाँ पे गल्फ में फंस जाएं, क्योंकि अभी आप नए हरम बंद कर रहे हैं ईरानी, उसके बाद यमनियों ने कहा है कि हम भी उधर से बंद कर रहे हैं। तो ये मामला बिगड़ेगा, जल्दी हाल नहीं होगा। और हमें क्या पता कि जैसे दुनिया को नहीं पता था कि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी अहम है और कितनी बड़ी है और कितनी वसी है और कितनी महफूज है, इस तरह ये भी नहीं पता कि ईरानी शायद कोई न्यूक का टेस्ट कर चुके हो किसी और ताकतवर मुल्क में। तो ये सब कुछ जो है अगले चंद घंटों में, चंद दिनों में सामने आ जाएगा। अच्छा अजहर भाई, आप ना हरमुज जो इलाका है जहाँ पर ईरान की तरफ से बात हो रही है कि ये हम बंद कर देंगे, तो आप समझते हैं कि वो ऑफिशियली तो अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये बंद कर देंगे तो दिक्कत होगी? हाँ जी, अभी ऑफिशियली ऐलान नहीं किया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम बंद करेंगे, और वो पहले भी कह चुके हैं कि हम अपनाए हम जो है बंद कर देंगे, और वो बंद करेंगे। और जब ये बंद करेंगे तो ये 30% जो ये ऑयल की जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन है उस पर असरात पड़ेंगे। अगर उधर से होते भी कुछ कर देते हैं हौसी कबाइल जो है, तो उससे और गड़बड़ होगी। तो ये मामला मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी सेटल हो पाएगा, ये चलेगा अभी। आपकी राय में ये मुश्किलात ईरान के लिए बढ़ेंगी या इसराइल अमेरिका दोनों के लिए बढ़ सकती हैं? नहीं सर, ईरान तो पहले भी पाबंदियों में था, लोग मरते हैं, साइंटिस्ट मरते हैं और आ जाते हैं। असल चैलेंजेस जो हैं ये अमेरिका और इसराइल के लिए हैं। किसने सोचा था कि इसराइल जो हमेशा से महफूज है, जिसके पास 3 टायर डिफेंस सिस्टम है, उसकी बिल्डिंग जो है रुई के गालों की तरह उड़ेंगी, कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ये इसके बड़े लंबे इम्पैक्ट्स हैं, और अब सबको पता चल गया कि इसराइल को मारा जा सकता है, मिसाइल से मारा जा सकता है। उनको ये भी पता चल गया कि इनका जो डिफेंस सिस्टम है, प्रोटेक्शन का जो निजाम है, उसको कैसे नाकाम किया जा सकता है। तो ये जो सौदा है ये सरासर घाटे का सौदा अमेरिका और इसराइल के लिए, ईरान के लिए नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही पाबंदियों का शिकार था। उसको तो पहले ही कुछ ना खरीदने देते थे, ना उसको तजारत करने देते थे। वो स्मगलिंग के साथ और चोरी छुपे अपना तेल बेच के अपना गुजारा, क्या कहते हैं ना, गुर्बत में वो आटा गीले वाली बात, इसका गुजारा कर रहा था। तो ये नुकसान इस ईरान को नहीं, वो तो पहले गिरा हुआ था। नुकसान है अमेरिका और इसराइल को, और इसराइल को तो हो चुका है, उसके नाकाबिल शिकस्त होने का सबूत टूट चुका है। और अमेरिका को हुआ है जो पहले ही डिफॉल्ट के ऊपर है, और उसने जो हर माह $1 ट्रिलियन की अदायगियां करनी होती हैं उसमें वो फंसेगा, उनका डेफिसिट बढ़ेगा। तो ये नुकसान जो है इसराइल और अमेरिका का है, ईरान का नहीं। तो आखिरी सवाल आपसे अजहर साहब, एक आज ईरान ने, कल जो अमेरिकी हमले हुए, ईरान ने इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं आज, तो इसका मकसद है उनका फोकस वही है जहां पहले था, उस पर रखे हुए हैं फोकस अपना? ये एक्सपेक्टेड था जब इन्होंने शाम में हुकूमत तब्दील की, जब इन्होंने हिजबुल्लाह को लिबनान में मारा, जब इन्होंने गजा में हमास को मारा। तो जो जानते हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर है, उनको पता था कि अगली बारी किधर आ रही है, तो उन्होंने बंदोबस्त कर लिया था। अब ईरान के पास जो मिसाइल आ रहे हैं, हर 3 दिन बाद एक नया मिसाइल ला रहा है, और जो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है डिफेंस सिस्टम उसका इसराइल का। तो इसका मतलब है खित्ते में और ताकतें थी जो ईरान को सपोर्ट कर रही थी, और उन्होंने वक्त से पहले उनको इक्विप कर दिया था। तो अब देख लें, अब कल उन्होंने 2:30 बजे हमला किया अमेरिका ने, और 2 घंटे बाद उनके हाइफा पे, उसके तालिबीब पे, और उनकी जो जहाँ पे उनकी पोर्ट है वहां पे इनके इस हमले हुए हैं। ईरानियों के बड़े कामयाब हुए हैं, और 40 मिसाइल थे, जिसमें इसराइली खुद एडमिट कर रहे हैं कि सिर्फ 5 इंटरसेप्ट हो चुके हैं, बाकी 35 ने तो हिट किया है।
ٹھیک سر. اظہر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اظہر سعید صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار असां सां गॾु हुआ. तव्हां हुनजो ॿुधो त ईरान खे इहा जंग उन्हनि जो चवणु आहे त इहा वधंदी जंग हाणे, ऐं ईरान अकेले सिर खे सपोर्ट मिले या न मिले पर हू इहा जंग अॻिते वधाईंदो, ईअं अकेलो न छॾींदो.